हेलो हेलो, माइक की भी जरूरत नहीं।
Hello, hello, hello. I'll check. No problem. Okay. Where is the lock and key? Okay. For sure, no problem. हाँ, चलेगा, चलेगा, बिल्कुल. Thank you. Everybody else who is coming. Hello, am I audible? No problem. So what we are saying is about it. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Just You're a minute. audible. I'll just check with the speakers. Yeah. Am I audible? Yes, sir. You're audible. You can type it in a chat box as well. If am I audible? Okay, thanks. We'll just start in 2-3 minutes. So hello. So
They are coming, right? Those people are coming. Sir, actually, we are having the paper. Okay. Solving it and going Okay, then shall we start over? Okay, so in the last lecture, we have discussed about what is environment, how it relates with our own society, our own health, and many other things. Now, in today's lecture, we are going to get a little bit ahead and how the biodiversity or how different aspects from the environment reaches to our own part or how it reaches to ourselves that we are going to discuss. So, what do you mean? What is biodiversity according to you? the diversity among the different things. Yes. Right. The diversity among that is the difference between their how they are different. They might be different in color, they might be different in their language, they might be different in their tone, everything. Now, when we speak about the differences that they have, but they are living on the same planet, they are living in the same ecosystem. For that matter, there is a best example that I can give that there are leopards, right? The normal leopard that we have is of yellowish or brownish mixed in color, and that has a black spots on it. Then if we go in the Himalayas or in the snow-capped region, we have snow leopards. They belong to the same family, but it's a diversity or the change in the system that they adopt to. Fine. When we are living in a temperate region or deciduous region, they need to camouflage themselves in a dry deciduous type of woods, where it is yellowish brownish in color. So their color has been adopted like that. If you go to Himalayas, they have to adopt to the snow-capped region so that they have turned a little bit whitish in color. So the changes in their chemical structure of their body, which represents it physically, is the diversity that they have got. Now, there are three types of diversities that we should discuss for. First one is species diversity. Now, first of all, biological diversity is the terminology that if we divide it in the two parts. Biological diversity is biological aspects that their body carries, body or any particular species, their DNA whatsoever. And diversity or differences or variation in between is what it clubs as biodiversity. And this is the very basic definition. Now, biodiversity, why it is important? Like we have certain amount of, if you want to eat something and you want to make some biryani, for example. So what different ingredients do you need? You need rice, you need the material that you carry, you need spices, you need coconut, you need what salt, you need other tikha vikha, wo sab lagta hai. And you club it together to form a great dish called as biryani. Similarly, our environment is formed out of this biodiversity thing. We need certain elements from water, we need certain elements from soil, we need certain elements from wildlife, we need certain elements from medicines, we need certain elements from humans. And that will form a huge club or huge group of the system called as an ecosystem, where the biodiversity plays an integral role. Where the smallest ant, which is black in color, where the other ant, which has reddish in color, both are in the same system, forming a different impact on the system. So that is the importance of biodiversity. We'll look into it in detail in this particular thing. So, ever since the happening of the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil, the term biodiversity, that is biological diversity, so that conference was the key part in the framework of biodiversity, that conference. So it is also known as the Rio Conference, Rio de Janeiro Conference, Brazil Convention, anything that you can say for. So that particular conference was a key role player during that time. And after that, the buzzword, or what we can say, वो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बन गया पूरे दुनिया में. And it encompasses variety of all life forms on Earth. It does not neglect any single life form, which is the smallest one, and does not even exclude any life form which is biggest on the Earth. Right from the smallest microorganism to the biggest elephant or any other bigger animal which was present during the time of dragons and dinosaurs. It includes every single thing. Now, how they are variable or how they are varied, or what is the variety of them? So that could be varied among the living organisms, and it ecologically complex as well. Now, human body is actually a complex structure that we have a different type of mechanism running inside our body, so that we have other chemical cycles of our body.
We have the mechanical cycles, like we have digestion, exhalation, inhalation process that goes on. So there are certain systems that has been fixed in the particular, so that it's a complex system to understand. Similarly, ecological complex system, which are part including diversity within and between the species and the ecosystem. So now we have three types of varieties in the biodiversity, or how they are diverse. First one is species diversity, right? Another is genetic diversity. And third one is ecosystem diversity. You can simply define it, the variety and variability between the genes, species, and ecosystems is biodiversity. So you have to be very careful while understanding these three words, that is genes, species, and ecosystems. Now, what is genes? Every single person has some blood, or the single cell animals also have cell. They have their cell structure, and they have a cell structure dependent on their genetics. So how does a genetic works? Their variation among the genetics causes the variation in the genes, and that is genetic diversity. Just for an example, black leopard and the snow leopard. Black leopard has adopted certain changes that might be due to mechanical conditions surrounding to him in the dense forest, which is evergreen forest, and the snow leopard, which is living in a bushy forest of Himalayas or any snow-capped region. Both have the same genes, right? Both have the same genes, but due to some small genetical or climatic modification, their color is different. That is genetic diversity. For another example, you can say any particular mango, right? We have almost 167 species of mango, which was previously present in India. Now, how much we eat? We eat Alfonso, Pairi, Badami, Kerala. There are these 3-4 varieties only that we eat on daily basis in summers. But if we see, 167 varieties of mangoes were originally present in India. Now, all those trees represent the same family of mangoes. And inside that, when we speak about the mangoes, what difference that they have? They all belong to the same species called as mango, right? But they have a different genetical structure, so that they have changed in their taste or changed in their appearance. That is due to the genetical change. So that you must have seen the Totapuri mangoes have a elongated shape, while you have Alfonsos in a perfect shape, while you have some other mango species which are smaller in shape, bigger in shape. So the size, shape, chemical, physical properties were all dependent on the genetical diversity of the product, or genetical diversity of any particular organism. We'll discuss more about this. That is species diversity. Now, what is species diversity? There are number of living organisms lives on the earth. Every single element is a certain species. Like we are human species. If ants are there, then they are one species. Rats are there, cats are there. So every single animal, plant, everyone is a single species, and that diversity is known as species diversity. So currently, if we see, look around, there are 10 species of trees, right? There might be mango tree, there might be banana tree, there might be peepal tree, there might be banyan tree, there might be some gliricidia tree, there might be some lantana, there might be some sunflower tree, not tree plus sunflower plants. So all these are part of the same system at the same time, but they are all different as a species. Then in the same system, there might be 2 dogs. So dog will be the one species. Then there might be 1 cat. So cat is also a part of the system. So she will be representing this diversity of that. Then there will be human, those who are passing by. So they will be the part of the system. So it is a diversified situation among the species. Number of species can be anything. And number of species means the difference between the species or variation among the species. Like there are 10 type of snakes available. So type of snakes will go into the genetic diversity, but the snakes, which is representing the snake family, will be a species diversity. So snake is a one part, cat is a one part. So every single animal representing the same species will not be considered in species diversity. Then the next part, which is really very understood till this part. Yeah, the next part is really very important when we speak about the ecosystem diversity. Now, ecosystem is what? It is a system, it's ecological system where biotic and abiotic factor interacts with each other, and they are having interactions
in between the same species and with the other things as well. So the climate interacting with the frog. So if rain occurs, frog will start crowning and having the other things that will happen. And the next part that we see, that if ecosystem is working perfectly, then only your environment is going to sustain. Right? So ecosystem diversity can be defined as a variety of habitats, a microclimatic zones or a geographical areas which has certain properties. For example, if we are in a university campus in Pune, we have certain amount of rainfall, certain amount of trees available, certain species available. So they are all clubbed together to form one ecosystem. Right? What is ecosystem is very simple. Any particular element or system that occurs biotic abiotic factor inside it and their relations in between is ecosystem. Now, any smallest of the ecosystem, for example, a water pond outside the classroom can be a smallest ecosystem. There might be some mosses growing into it in which the fishes will be feeded on that mosses. So that fishes will be ate by some big fishes. And when that big fishes will die, yes. Yeah. झाली परीक्षा नाही काहीच प्रॉब्लेम. So I'll repeat it afterwards. I'll just complete the thing, then we'll have a review and we'll explain. Fine. So we are talking about the ecosystem diversity right now. So what is ecosystem? All means in any system where the biotic and abiotic factor comes together, सगळे जीवित अजीवित घटक किंवा सजीव आणि निर्जीव घटक एकमेकांबरोबर येतात, and that forms a system where they interact with each other. That is ecosystem. Now we have forest ecosystem, we have desert ecosystem, we have snow-capped ecosystem or Himalayan ecosystem, we have dense forest ecosystem, we have classroom ecosystem. So all these varieties which are available at a place is a diversified situation, no? Because the climate or microclimate which is present in the university campus is different than which is present on the Chatushurungi hill, which is also present or which is also different than a water pond which is available near the Banner Hill, you can say. So all these are diversified conditions altogether. Means the species which will be developed in that area will be different. Their genetics I won't say because that is the same geographical area, not sparsely developed. When it is very sparsely developed, then we can comment on it. But studies has not been mentioned till date. If we are taking an example of nearby zones. But there are some water ponds, so they have their own ecosystem. There might be sweet water things will be there, means fresh water. Then there will be salt water as well, sea, oceans, etc. So that will have their own ecosystem. So all these, when 2, 3, 5, 10 thousands of ecosystems which are working in the same frame, that is the diversity, no? So species might be diversified, genetics might be different, and when they are working together in a microclimatic or climatic zones or geographical region to form an ecosystem, those ecosystems or those systems or those units will be different from each other. And that is the ecosystem diversity. Just for an example, the snakes which will be found nearby our houses in an urban area are not as common as that will be found in the jungles. Or even the fishes which are present in the fresh water are not as same as which are present in the oceanic waters. Even the trees or plants which are growing in an urban area are not as same as which are available in the grasslands. Right? Now consider there are some artificial ecosystems as well, which has been developed. Like we have snake parks, we have kitchen gardens, we have spice gardens. That is not a particular location that we can define, but it's a human processed or artificial ecosystem that has been generated. Just for an example, I want to create a herbal garden just outside the Set Bhavan or Ambedkar Bhavan. So what I'll have a piece of land over there. I'll plant different spices or the herbs over there and I'll maintain it. So that people, whenever they visit that particular spot, they will say, they will see a patch of herbal elements or herbal species that has been planted. That's an ecosystem because number of insects will getting started feeding on it. They will have their own food chain.
So that will be considered as one ecosystem, but that is not natural. That is man-made ecosystem. So man-made ecosystems are also a part of diversified conditions in the ecosystem. Some are natural ecosystems, some are man-made. We are going to see the examples as well. Now, biological diversity, why we need to conserve it? Why do you think? What is your opinion? Why we need to conserve the biodiversity? What is biological diversity? Is diversity or variety among the species. Fine. Diversity among the species मतलब कुछ स्नेक्स है, कुछ पेड़ है, कुछ पौधे हैं, कुछ फल देने वाले झाड़ है, कुछ इंसान है, कुछ पंछी है, कुछ कछुआ है, खरगोश है, अलग अलग प्राणी पक्षी सब है. उनको बचाना, एक साथ रखना क्यों जरूरी है? Why do you think it is necessary to make them conserve, or we should conserve them? You can read and also answer, no problem. So, if we look, biological diversity or biodiversity processes or provides us certain elements for our life, for our well-being, not only as a human, but as a developing society. Inside that, first is direct consumptive values in food, agriculture, medicines, industries, etc. Now, what inside the direct consumptive value, which we directly consume, or what is a preliminary resource for us? So medicine is primitive thing for us. Food, water. So food comes from the agriculture, right? And infrastructure through the industries. Means if you want to develop in good faith, we need certain elements, or we need certain minerals, we need certain ores, we need certain materials from the nature or environment itself. For that matter, if we are sitting in this classroom to manufacture this podium, this table, these chairs, these curtains, for every single thing, we have used certain element from the nature or certain element from the environment. And that is extracted from the different elements from the biological factors in the environment. For wood, we have cut down the trees. So that is one part. To extract the iron for the windows, we have extracted the iron ore from the mines. We have purified it and used it as a grill. Then to manufacture chair, we have used certain chemicals from the earth-driven materials, and we have manufactured plastic. To generate electricity, we have used coal, which is again a thing. Now, this is the thing why we have direct consumptive value. Then if I have got some infection or if I have got sick, I will go to the doctor and I'll have medicine. For that, it will be extracted from the nature itself. Fine. If it is Ayurvedic, it is basically nature driven or biodiversity based. Nowadays, since last 30-40 years, we are turning out towards the modern medicines, which is called as allopathy. But before that, if you see, it is sheerly very hard times that people are getting not survived by the traditional methods. During COVID time, everyone was drinking some kadha or certain things, like to boost our immunity. So what is the purpose of that? To boost our immunity, we need to have some natural things that will be insist our body to grow or to boost up our fighting power or to loosen up the collateral damage that is going to happen due to that infection. So that's the direct consumptive value. That काढ़ा तो सब लोग ऐसे मुंह से लगा के directly पी रहे थे ना, मतलब ऐसे कुछ सूंघ लिया inhaler से और उनको effect मिल गया, ऐसा तो होता नहीं है. So that is directly consumptive value. Food and agriculture are closely related because food is grown through the grains in the agricultural fields. Then we have poultry farms or any other thing, that is a natural thing. Obviously, some mechanical or chemical changes using the lab-made techniques or modern technology that can be done. But we cannot fully rely on the lab-made things. The best example is COVID virus. If we consider that virus has been a part of lab-made thing, we had also made a biotechnological advancement as manufacture of vaccine, which is again derived from some biological element. So that is a direct consumptive value for us. Means
biodiversity has given us a virus and an impact, means less impacting vaccine as well. So we have to think whether we have to go on a negative side, whether we want to create new virus or we want to create the vaccine. This is really very necessary in tough times. Then biodiversity also provides us aesthetic and recreational values. If you are going for a picnic, where would you like to go? To a desert or to a peaceful jungle? Peaceful places where you will feel the nature. So people go there as an aesthetic value because it pleases your mind, it pleases your body. You feel good over there. The small breeze of wind, a nice music around. Right now, only if you keep quiet and observe the music around the jungle patch or other woods are here, so you will feel that particular, you will feel peaceful. Shanti lagega thoda sa. So that's a recreational, your mind will get recreated, thoda sa halka ho jayega man, aise sab hota hai. So that is indirect consumption of the biodiversity. मतलब उसमें कुछ आपको खाना पीना नहीं है उसमें से कुछ, या फिर उसका कुछ यूज नहीं करना, वहां पे जाके सिर्फ बैठना है और ऑब्जर्व करना. Then the other part that we should discuss, or that is really very necessary, is biodiversity maintains the ecological balance and continues the evolutionary process. Now inside this, if you see, evolution is a part of change and adoptions in the system and the species. That is eternal. Obviously, evolution has started somewhere with the formation of Earth, and it is still going on, right? And it will be continued. If you see how future humans will look like, you will see that they have a bigger head, a smaller body. You can Google it afterwards. Like, and previously, when we were getting transferred from the monkeys or gorillas to the humans, we were supposedly having a vertebrated animal, vertebrated mammal, which was not supposed to stand on two legs, but we have started standing up on two legs. We have started developing or adopting the changes in the evolutionary process. And then we become Homo erectus, then Homo sapien, then Homo sapien sapien, then Manuculus, and then the different civilizations all together a different thing. So that is the change that is all well supported by the environment or the biodiversity itself. In previous times, the human, when they were having a hunter-gatherer group kind of thing, the individual were carrying some patthar ka tukda, will go out, will kill the animal, hunt it and eat it. Any animal. At that time, chicken, mutton, fish was not an option. Any animal that they see, they will kill it and eat it, unless and until they will well versed with the what we can say, the productivity of the agricultural things. Now, if we go and kill any particular animal, we start eating it, it is not going to happen that we could eat it because our digestive system has already evolved from that point. And this process has been done using the biodiversity factors itself. Then how it maintains the ecological balance, if we see, there is a nice example of Maharaja of Junagadh. What has happened during 1940s, somehow not before that, the Maharaja of Junagadh was having some keen interest in hunting. So he used to go with the gun or the other weapons that they have in that jungle area, because they were the owners of that land. There was a jungle and they used to kill the lions. So once in the British era, the Britishers come to him and he said that आप एक काम कीजिए, आप जंगल ऐसा ही रख दीजिए और हंटिंग कम कर दीजिए, उसके वजह से लायंस की संख्या कम हो रही है. So he said okay, चलेगा. मतलब उनके साथ कुछ तो डिस्कशन हुआ रहेगा. उसके बाद उन्होंने किया कि ठीक है, मैं ये इधर में शिकार पे नहीं आऊंगा और वैसे ही रख दूंगा. And they kept as it is for more than 60-70 years. And now in 2008 to 10, they have connected that patch of forest, which is naturally protected or naturally kept as it is, with the increased number of lions, obviously, because they have kept it natural. Those lions were in their own proximity, developed in that particular own biodiversified zone or in their own ecosystem. And it has been done that they have connected that patch of the forest to the Gir forest. This is the thing. This is how the biodiversity plays an important role. Also, trees are an integral part of the biodiversity. So what is the main role of tree? To absorb the carbon dioxide and to release the oxygen, so that temperatures will be in control. So ecological balance does the same thing. The different gaseous materials that they absorb and will be purifying the air, so that the temperatures will become in finite control. Now, if we cut down the trees, obviously we are going to get impacted.
So cutting down the biodiversity or degrading the biodiversity is one and the same thing, that we are contaminating our own resources. Then there are some indirect ecosystem services are there. Like we have discussed about the values of food, agriculture, medicines, etc. Then we also have to understand the indirect ecosystem services like photosynthesis. What is photosynthesis? Wait. Yes. सांग, तू सांगितलंस तरी चालेल. प्रकाश संश्लेषण म्हणजे काय मराठी? प्लांट्स काय करतात ते पुढे? बरोबर आहे ना? When plants make their or produce their own food using the sunlight and the carbon dioxide, obviously. And what is the method? Or the method is called as photosynthesis, right? Now, what are the other elements that are included? How they transfer the energy from point A to point B. They have their stems, roots, everything. Yes. So when we consider the energy or the food that they have produced, they have need to transfer it to the locations. So that if you see, they have veins, like we have blood veins, they have the veins inside them. Those who will carry out the smaller capillaries will carry the energy from their X element to the leaf, stem, etc. and then they grow. Now, the next part, what happens? In summers, the trees will shed off. That is a natural process to sequester the carbon and the nitrogen that has been captured by those trees to the ground back. So that soil will be nurtured with those elements and the cycle of nitrogen and cycle of carbon will be retained back into the atmosphere. This is another process that photosynthesis do support. Then pollination. What is pollination? काय असतं पॉलिनेशन? मराठीत सांगितलंस तरी चालेल. Pollination. What is pollination? हा तुम्हाला प्रश्न आहे ना, 5 मिनिटं देतो, 5 मिनिटात उत्तर शोधून द्या. पॉलिनेशन काय असतं? बरं चला गुगल करा, त्याच्यावरनं कळतंय का बघा. हॅलो, सर्च करा. तुम्ही माझ्या मते स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताय. परागकण काय? सर परागकण नाही, नक्की का? पॉलिनेशन इज परागकणांपासून पुढे नवीन हे तयार होणे. सो when we are in the biodiversical thing, pollination is the process to form newer species. Newer species means the circulation of those species into different areas to let them grow. There is a dispersal through wind, dispersal through animal poop is there, right? Means inside how a seed from particular plant or a flower from particular plant flows away with the wind, water, soil, anything, and that germinates the seed again, and how the new plant grows. That is the process of pollination, or fixing the seeds of that plant into the soil to let them grow. This is the pollination thing. That is also been supported by biodiversity. So we have discussed about consumptive element, जो हम directly consume करते हैं उसका हो गया. Then we have discussed it about as घूमने जाएंगे तो अच्छा लगेगा, वो एक चीज हो गया. Ecological balance से तीसरा चीज हो गया. चौथा चीज क्या हो गया? Photosynthesis, pollination. Then transpiration. What is transpiration? हाँ, water absorb कहाँ से होता है? There is a word called as evapotranspiration. अभी ये तो मैं श्योरली नहीं बताऊंगा क्या रहता है.
इवेपोट्रांसपिरेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वाटर साइकिल का या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, झाड़ के जो पन्ने आते हैं या फिर जो स्टेम्स आते हैं वेयर द डेंस कवर ऑफ फॉरेस्ट इज अवेलेबल, इवेपोरेशन थ्रू द लीव्स, that is evapotranspiration. So however, transpiration also supports the nutrient cycles and the water cycle as well. Hydrological cycle, rainfall का cycle होता है वो। लक्षात येतंय का काय? लक्षात नाही आलं? मराठीत सांगू? मराठीत पण एक्सप्लेन करतो, चालतंय? आता आपण बोललो एवढं, मी मुद्दा संपवतो मग सगळं मराठीत एकदा सांगतो, चालतंय? Then chemical cycling, there are different cycles of chemicals, like we have nitrogen as a chemical, carbon as a chemical, oxygen, then we have other smaller traces of chemicals and minerals, iron, that will be a part of the soil or the tree or the environmental system that keeps going circulating, correct? So that will be managed by the biodiversity. As I said, that trees, when they fall off in summer on the ground, they will nurture the soil with the carbon and carbon and nitrogen cycle will run. Similarly, oxygen cycle will run continuously when they will absorb carbon dioxide and release oxygen. That will be continuous process. Then it's a nutrient cycling and chemical cycling is one and the same. Then soil maintenance. If you have a good biodiversity cover on the region or good ecosystem is working on that area, the degradation or weathering of soil will be less. And what will happen? It will maintain its quality of the soil so that high potency of the soil will be there so that it can grow more plants, or with the higher potency plants they can grow. Then climate regulation. Obviously, we cut down the trees, the evaporation rate will be higher. So soil will dry up very fastly so that soil erosion will occur and it will lead to change in the climate. As we have discussed in the first lecture, climate change is an eternal process. It is not going to stop. Since formation of the earth, climate change is going to take place since end of the earth. But we need to regulate it. That biodiversity can regulate the climate at least. If we grow the forest, not every time झाडे लावा झाडे जगवा works. Sometimes if you are in a grasslands, you cannot grow trees directly. Or if you are growing, you are changing or you are degrading the quality of that climatic pattern and that ecosystem. Then air water system management, as we have discussed, because it's a climatic factor that is also going to impact air water system management, and waste treatment and pest control. Now I have given the example of Gliricidia last time. Gliricidia tree, Undirmari in Marathi. So that tree is a problematic thing because not even rats can survive. So those trees can be used as pest control. But in local zones where those trees cannot grow, why we need to introduce them is another part. जिथे एखादा जनावर राहू शकत नाही अशा ठिकाणी त्या जनावराला नेऊन ठेवलं तर तो नाही हे करू शकणार. म्हणजे वाघाला समजा पिंजऱ्यात बांधून ठेवलं एक 4-5-6 वर्ष, तर त्याच्यानंतर तो शिकार कशी करायची विसरून जातो आणि त्याला इतर वाघ दुसरा बिबट्या किंवा तरच सुद्धा मारू शकतो. त्याच्यामुळे इट हॅज टू बी इन पर्टिक्युलर सिस्टम टू मेंटेन दॅट सिस्टम. तर आता तुझ्यासाठी मराठीत पण सांगतो. आपण आता जैवविविधतेविषयी बोलतोय. जैवविविधतेचे 3 भाग असतात. त्या आधीच्या स्लाइडला झालं, तू थोडा उशिरा आलास. तर जैवविविधता म्हणजे काय, तर विविध जैविक गोष्टींमध्ये असलेली विविधता. मग कुठल्याही जीवाच्या 3 गोष्टी आहेत त्याच्यात विविधतेचे 3 भाग पडतात. एक म्हणजे तुमची स्पीसीज किंवा ती जी वैयक्तिक एक वाघ आहे, एक हरिण आहे, तर हरिण वाघ हे सगळे एक स्पीसीज आहेत. त्या स्पीसीज डायव्हर्सिटी म्हणतात. दुसरं जे आहे ते म्हणजे जनुकीय वैविध्यता. म्हणजे हिमोबिबट्या आहे आणि काळा बिबट्या आहे. दोन्ही बिबट्याच्याच प्रजातीतले आहेत, पण त्यांच्यातल्या जनुकातील बदलांमुळे ते फक्त हिमालयात आढळणारा जो असेल तो पांढरा रंग असेल, त्याचं काय बाबा डरकाळी कमी असेल, आणि काळ्या रंगाचं सदाहरित वनात आढळणारा असेल. ते दोन्ही बिबटेच आहेत, पण त्यांच्यात काही
रासायनिक बदल तिथल्या वातावरणानुसार किंवा त्यांच्या जनुकांनुसार झालेले आहेत आणि ते वेगवेगळे आहेत. त्याच्यात आणखीन एक उदाहरण म्हणजे आंब्याचं झालं. आता आपल्याकडे आंब्यामध्ये हापूस, पायरी, बदामी, केरळी, कर्नाटकी, देवगड, कुठल्या आणखीन 500 प्रकार असतील. भारतात बघायला गेले तर 167 प्रकारच्या प्रजाती आहेत आंब्याच्या. मग ते सगळे आंब्याचीच झाड आहेत, पण त्यांची जनुक वेगवेगळी असल्या कारणाने, जनुकीय रचना वेगवेगळी असल्या कारणाने त्यांची व्हरायटी आपल्याला जास्त बघायला मिळते. त्याच्यातला कुठला आंबा कुठला किंवा कुठला आंबा कसा हे ओळखायचं कसं? तर ते जनुकाच्या रचनेनुसार जो आंबा लंबुळक आहे तो तोतापुरी असेल, जो शेप मध्ये आहे तो हापूस आहे, किंवा जो थोडासा छोटा आहे तो कुठला रावळी आहे, हे आपण बघू शकतो. तर ते झालं याच्याबद्दल. आणि तिसरा भाग असतो तो म्हणजे परिसंस्था. परिसंस्था म्हणजे काय माहितीये? बरं, ठीक आहे. परिसंस्था म्हणजे अशी कुठलाही घटक की ज्याच्यात त्या ठिकाणी जैविक अजैविक घटक, तिथलं वातावरण हे सगळं एकमेकांशी जे संबंध असतात तर ते राखून ती व्यवस्था चालत असते. आणि कुठलीही परिसंस्था ही काम करण्यासाठी तिथल्या जैविक अजैविक घटकांमध्ये एकमेकांशी आणि आपापसात असा संपर्क असतो किंवा संबंध असायला लागतो. वॉट इट? आणि त्या परिसंस्थांमध्ये पण वैविध्य असतं. म्हणजे सदाहरित जंगलांमध्ये आढळणारी परिसंस्था वेगळी आहे, त्याच्यानंतर कुठल्या उष्णकटिबंधात आढळणाऱ्या वनांमध्ये आढळणारी परिसंस्था वेगळी आहे, तिथले प्राणी वेगळे आहेत, पक्षी वेगळे आहेत. म्हणजे वाळवंटामध्ये जे आपल्याला आढळणारे पक्षी प्राणी आहेत ते तुम्हाला कधी सदाहरित वनात आढळत नाही. म्हणजे अॅनाकोंडा सारखा साप हा अमेझॉनच्या जंगलात आढळतो, तो कधी राजस्थानच्या वाळवंटात आढळत नाही. किंवा आपल्याला विंचू, खेकडे हे जे प्राणी आहेत हे साधारण आपल्याला दमट भागात जास्त आढळतात, जे कोरड्या भागात कमी आढळतात आपल्याला. किंवा नागासारखे जे विषारी साप आहेत भारतातले ते आपल्याला फार कमी ठिकाणी, पण त्या प्रत्येक ठिकाणी ती परिसंस्था त्या प्राण्यांना, पक्ष्यांना, त्या वनस्पतींना, त्या कीटकांना ही पोषक वातावरण देत असते, म्हणून ते त्या ठिकाणी असतात. आणि अशा वेगवेगळ्या परिसंस्था आहेत. मग तशा काही जलपरिसंस्था सुद्धा आहेत. मग गोड्या पाण्याच्या, खाऱ्या पाण्याच्या आहेत, काही सरोवर आहेत, नद्या, नाले, ओढे, तलाव सगळं काही आहे. त्याच्यानंतर कांदळवन आहेत, मॅनग्रुव्ज, हे सगळे जे आहेत डायव्हर्सिटी आहेत, हे वैविध्य आहे, जैवविविधता. आणि जैवविविधतेमध्ये हे 3 भाग आहेत. कुठले तर स्पीसीज डायव्हर्सिटी म्हणजे स्पीसीजचं वैविध्य, व एक माणूस आहे, एक कुत्रा आहे, तर ह्या सगळे एक एक स्पीसीज आहे ना, त्यांचं वैविध्य. दुसरं म्हणजे बघितलं ते म्हणजे कुठलं जनुकीय वैविध्य आहे. आणि तिसरं जे आहे ते म्हणजे याचं वैविध्य आहे, कशाचं? आपलं परिसंस्थांचं. मग त्या परिसंस्था कुठेही असू शकतात. आता हे बाजूचं इथली जी झाडी आहे ती एक परिसंस्था असेल, टेकडीवरती वेगळी असेल, आणखीन कुठं शहरात गावाच्या मध्यभागी गेलास, खेडेगावात एका तिथे वेगळी असेल. पण ही व्हरायटी आणि ते सगळे एकाच पृथ्वी तलावर आहेत. त्यामुळे त्या तिन्ही वैविध्यांमध्ये एक कॉमन गोष्ट असते, ते म्हणजे तिथलं वातावरण. आणि त्याच्यावरती सगळ्या गोष्टी ठरत जातात. मग त्याच्या पुढचा मुद्दा काय तर आपल्याला काही गोष्टी ह्या जैवविविधतेमधून थेट मिळतात. त्या म्हणजे काय तर बाबा आपल्याला अन्न मिळतं, शेती करण्यासाठी जमीन वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी जैवविविधतेचा भाग आहेत. त्याच्यानंतर औषधं आणि वेगवेगळे जे कारखाने चालतात त्याच्यासाठी लागणारा सगळा कच्चा माल हे सगळं आपल्याला त्यातनं मिळतं. त्यामुळे त्यांचं फार महत्व आहे. दुसरा मुद्दा, आपण तिथे कुठे जंगलात हिंडायला जातो त्यावेळेला आपण निसर्गात गेल्यानंतर शांत वाटतं. वरचं ते झालं अन्न, वस्त्र, निवारा, ह्या सगळ्याच्या गरजा तिथनं पूर्ण झाल्या जैवविविधतेतनं. दुसरं म्हणजे तुमच्या मनाची शांती झाली. तुमचं मन जर विचलित असेल तर त्रास होणार आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी तिथं शांत वाटावं म्हणून जंगलाची व्यवस्था आहे. तुम्ही पशुपक्ष्यांचा आवाज ऐकल्यावर छान वाटेल जरा. हा एक भाग झाला. दुसरा भाग आणखीन एक असा आहे की ते ज्या काही सगळ्या पर्यावरणातल्या वेगवेगळ्या रचना संरचना काम करत असतात त्या सगळ्याचा बॅलन्स साधायचं काम किंवा त्या सगळ्याचा समतोल साधायचं काम, पर्यावरणाचा समतोल साधायचं काम जैवविविधतेतनं होत असतं. म्हणजे अन्न साखळी म्हणजे काय माहितीये? काय असते? उदाहरण दे बरं एखादं. अरे हो, पण त्याच्या आधी काहीतरी असेल का? डायरेक्ट वाघ हरणाला खाणार आहे? हरिण कुठपर्यंत येतं? हरिण कोणाला खातं? डायरेक्ट गवत खातं, मध्ये काय नाही. गवत कशापासून तयार होतं? तर पहिल्यांदा जमिनीतनं गवत तयार होतं.
त्या गवतावर कीटक वगैरे असतात. ते हरिण गवत खातं. हरिण वाघाद्वारे मारला तर वाघ खातो. वाघ मेल्यानंतर काय होतं, जमिनीत पडतो मातीत, आणि त्याच्यानंतर त्याचं विघटन व्हायला चालू होतं. त्याच्यावरती काही कीटक किडे हे स्वतः हे करतात आणि ते मातीत सगळं मिसळून जातं. म्हणजे त्याचं जे सत्व आहे ते परत मातीत जातं. ही एक अन्न साखळी झाली. जेव्हा अशा एकापेक्षा अनेक अन्न साखळ्या तयार होतात त्याला अन्नजाल असं म्हणतात. आणि हे सगळं चालण्यासाठी काय येतं, पर्यावरणीय समतोल किंवा जैवविविधता हे असणं आवश्यक आहे. जैवविविधता नसेल तर तुमच्या पर्यावरणाचा, तुमच्या परिसंस्थेचा समतोल साधला जाऊ शकत नाही, कधीच नाही. म्हणजे आता वर्गात समजा शिकवायला आलेले सगळे लोक शिक्षकच असतील तर शिकवलं जाऊ शकत नाही ना. प्रत्येक जण काहीतरी वेगळं शिकवायला बघणार, त्यामुळे एक कुठलीच गोष्ट शिकवली जाऊ शकणार नाही. कसं आहे, त्याच्यामुळे सगळे घटक जर सारखेच असतील तर समतोल ढासळणार आहे. तर सगळेच घटक जर विरुद्ध पक्षी असतील, एकमेकांकडे पाठ करूनच उभे असतील, तरी तेच होणार आहे. त्याच्यानंतर त्याच्याच बरोबर आपल्याला काही थेट नसलेल्या अशा गोष्टी पर्यावरणातनं किंवा जैवविविधतेतनं मिळतात. ते म्हणजे प्रकाश संश्लेषण, त्याच्यानंतर परागकणांचं पसरून त्याच्यापासून नवीन वनस्पती तयार होणं, त्याच्यानंतर काही जी रसायनं किंवा जमिनीचा पोत राखण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे, जलचक्र असेल, काही इतर चक्र असतील जी लागतात, सत्वचक्र, तर ती आहेत. त्याच्यानंतर जमिनीचा पोत राखला जातो जैवविविधतेमुळे. काही झाडांच्या मुळ्या जमिनीत धरून ठेवतात, त्यामुळे माती धरून ठेवतात, त्याच्यामुळे मृदेची धूप कमी होते. हे सगळं जैवविविधता असेल तर शक्य आहे, आणि त्याच्याविषयी आपण आता पुढचं हे बघूया. सो हे जे तीन आहेत, हे तीन स्तंभ आहेत. दीज थ्री आर दी पिलर्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी किंवा संरक्षण करणं जैवविविधतेचं, हा पहिला. दुसरा आहे शाश्वत विकासासाठी त्याचा वापर करणं किंवा सस्टेनेबल यूज, म्हणजे आपल्याला पुढच्या पिढीसाठी ठेवून त्याचा वापर करायला लागेल अशा पद्धतीने. आणि तिसरं, त्यातून जे काही गोष्टी तुम्हाला मिळतात त्याचं फेअर आणि इक्विटेबल शेअरिंग. म्हणजे मी समजा 10 लिटर पाणी आणले आणि वर्गात 10 लोक आहेत, तर त्यांना 1-1 लिटर पाणी सगळ्यांना मिळायला पाहिजे. नाही तर 5 लोकांनी 1.5 लिटर घेतलं आणि नंतर सगळ्यांना थोडस पाणी राहिलं, अर्धा लिटर, असं होऊन चालणार आहे का? कारण निसर्ग देताना सगळ्यांना समान देतोय ना. त्याच्यामुळे त्याचं फेअर आणि इक्विटेबल म्हणजे योग्य आणि समान वाटप किंवा समान, काय म्हणता येईल आपल्याला, की समान विभागणी ही सगळ्यांसाठी झाली पाहिजे. जेव्हा आपल्या घरात वीज येते तेव्हा आपण आता मोबाईल चार्ज करताना असं म्हणतो, हा सॅमसंगचा मोबाईल आहे, याचं चार्जिंग स्लो होणार आहे, हा MIचा मोबाईल आहे त्याचं फास्ट होणार आहे, असं होत नाही ना. चार्जरवर अवलंबून असतं, हा भाग वेगळा आहे. पण सगळ्यांचं सेम चार्जर असतील तर याचं फास्ट होतं, ह्याचं स्लो होतं, असं नसतं. तसंच पर्यावरणाच्या बाबतीत सगळ्यांना समान दिलेला आहे त्याचा पूर्ण. मग एखादा आता मनुष्य पाणी प्यायला नळावर गेला तर तिथे नळावर तू 200 ml पाणी प्यायचं, हे तुम्हाला तिसरा मनुष्य सांगू शकत नाही. तसा त्याचा हक्क नाही, अधिकारही नाही. आता जगाच्या दृष्टिकोनातून आपण थोडस बघूया. जगाच्या दृष्टिकोनातून जर आपण बघितलं तर India is at the place where it is one of the mega biodiverse countries. There are only 12 mega biodiverse countries. में जैवविविधता ही आहेच आहे, पण महाजैववैविध्य असलेल्या देशांपैकी भारत हा 12 देश आहेत जगात, त्यापैकी एक आहे. ते 12 देश कोणकोणते, त्याची नावं वाचा. भारत, ब्राझील, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, मेक्सिको, मादागास्कर, झैरे, ऑस्ट्रेलिया, चायना, इंडोनेशिया आणि मलेशिया. दीज आर द कंट्रीज विथ व्हेरी हाय बायोडायव्हर्सिटी. आपण इतकं जैवविविध्य बघत होतो, पण भारतात जर बघितलं तर आपण महाजैववैविध्य आहे किंवा इट इज मेगा बायोडायव्हर्स. जैववैविध्यतेपेक्षा काहीतरी जास्त निसर्गाची कृपा आहे असं आपण म्हणू शकतो.
आणि ते काय तर दीज कंट्रीज कंटेन्स ऍज मच एज 7 to 8% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज. म्हणजे 7 ते 8% जगाच्या संपूर्ण उपलब्ध स्पीसीज पैकी 7 ते 8% ह्या देशांमध्ये आहेत. आता when we are talking about India, why it is rich in biodiversity? Right. Climate is of different types. भारताचा नकाशा डोळ्यासमोर आणा सगळ्यांनी. मराठीत चालेल सांगितलेलं का हिंदी इंग्लिश काय? बायलिंग्वल. भारताचा नकाशा इमॅजिन करा. भारताच्या नकाशात तुम्हाला काय काय दिसतंय? पॉलिटिकल मॅप नकोय आपल्याला, जॉग्राफिकल मॅप आणा साधारण. माउंटन्स, रिव्हर्स, मैदानी प्रदेश आहेत, गाळाची मैदानं आहेत, पठारं आहेत, थारचं वाळवंट आहे, त्यानंतर पश्चिम घाट आहे, पूर्व घाट आहेत, नंतर अजून काय काय आहे? सो वी हॅव वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटन टू द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटन. अरवली हा जगातला सगळ्यात जुना पर्वत आहे आणि हिमालय सगळ्यात नवीन किंवा सगळ्यात तरुण पर्वत आहे. म्हणून आजही हिमालयाची उंची वाढते. राईट. त्यामुळे आपल्याकडे पश्चिम घाट आहे जो जगातला सगळ्यात जुना भाग आहे. पश्चिम घाट आणि अरवली हा जगातला सगळ्यात जुना पर्वत तर सगळ्यात नवीन पर्वत हे आपल्याकडे फरक आहे. त्यानंतर आपल्याकडे तिथनं उगम पावणाऱ्या नद्या आहेत. काही हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येणाऱ्या नद्या आपल्याकडे गंगा आहे, ब्रह्मपुत्र आहे, सिंधू आहे, सरस्वती आहे, गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा अशा अनेको नद्या आहेत. ह्या आपण फक्त काही मोठ्या नद्या बघितल्या. काही तर एवढ्या जबरदस्त नद्या आहेत की बिहारमध्ये एक नदी आहे कोसी नदी नावाची. बरोबर. तर ती जी नदी आहे ती नदी कशासाठी फेमस आहे तर पात्र बदलण्यासाठी फेमस आहे. टू चेंज इट्स कोर्स व्हेरी ड्रास्टिकली. म्हणजे आता ती वाहते समजा शेजारचा जो ओढा आहे ती म्हणजे कोसी नदी आहे. कदाचित 2 वर्षानंतर आपल्या वर्गाच्या खाल्लं किंवा वर्गाच्या पलीकडनं वाहत असेल. इट चेंजेस इट्स कोर्स. इट इज नॅचरल. पात्र बदलते नदी वाहताना. कोसी रिव्हर इज very famous for the thing for changing its course, that it has changed its course by 4 kilometers in last few years. 4 kilometers म्हणजे इथून साधारण डेक्कनला वगैरे असलेली नदी आता इथून वाहते असं समजा. डेक्कन नाही अगदी पण साधारण फर्ग्युसन कॉलेजच्या आसपास तिथनं ती नदी इथपर्यंत वाहते आज. इट इज नॅचरल. सो वी हॅव दॅट काइंड ऑफ थिंग. देन we have large rivers which are carrying material from the upstream zone. म्हणजे गंगेसारखी जी नदी आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणावर गाळ वाहून आणते आणि जेव्हा समुद्राला मिळते तिथे सुंदरवन सारखा जगातला सगळ्यात मोठा कांदळवन किंवा मॅनग्रुव्ह फॉरेस्ट तयार करते. मॅनग्रुव्ह हा परत एक जैवविविधतेचा वेगळा मुद्दा आहे. मॅनग्रुव्ह मध्ये 7-8 प्रकारचे मॅनग्रुव्ह असतात. मग सुंदरवन सारखा जर कांदळवनाचा प्रदेश आपल्याकडे पूर्व किनाऱ्याला आहे कलकत्त्याजवळ किंवा पश्चिम बंगाल जवळ तर मग पश्चिम किनाऱ्याचं काय? पश्चिम किनाऱ्यावरही कांदळवन आहे. मध्यंतरी कपिल शर्मावरती एक केस चालू होती की त्यांनी काही तिथला कांदळवनाचा भाग हटवून तिथे काहीतरी जमीन वगैरे हे करून तिथे त्याचा बंगल्याचा काही भाग बांधलाय का ऑफिसचा काहीतरी भाग बांधलाय वगैरे अशी न्यूजपेपर मध्येही आलेलो होतं. तर आता गमतीचा भाग असा आहे की ह्या दोन्हीकडे आढळणारे जे कांदळवन और मॅनग्रुव्ह आहेत दे आर डिफरंट इन देअर प्रॉपर्टीज. Mangroves are medicinally important. They are very important for healthcare and everything. They are really very important factor in the storms, hurricanes that they help to minimize the impact. वादळांचा इम्पॅक्ट कमी करतात. त्याच्यानंतर जे समुद्री वारे खूप मोठ्या प्रमाणावर येतात ते जे त्यांचं वेग कमी करतात त्याच्यामुळे किनाऱ्यावरच्या मृदेची धूप होणार नाही. तर हे सगळं झालं. आपण बोलतोय नद्यांबद्दल. नद्यांमधनं मोठ्या प्रमाणावर गाळ घेऊन येतात आणि ते गाळ ऋषिकेश जवळ गंगा नदी मायामध्ये समुद्र ह्याच्यात डोंगरी भागात येऊन ती
पठारी भागात किंवा मैदानी भागात प्रवेश करते आणि त्याच्यानंतर तिचं पात्र खूप मोठं होतं आणि वेअर ऑल द मटेरियल दॅट हॅज बीन कॅरीड विल बी सेटल डाऊन किंवा तिथे ते पसरलं जातं आणि ते पसरलं गेल्यानंतर तिथे गाळाची मैदानं तयार होतात. तिथे आहे गंगेचं खोरं म्हटलं जातं ज्याला, किंवा त्याला इंग्लिशमध्ये द गँजेटिक प्लेन्स असं म्हटलं जातं. आणि तिथे गंगेची गाळाची मैदानं ज्याला दुआब असंही म्हटलं जातं मराठीमध्ये, ती गाळाची मैदानं जी आहेत ती एवढी सुपीक आहेत की तिथे जगातलं सगळ्यात कठीणातलं कठीण पीक सुद्धा निघू शकतं. पंजाब आपण का म्हणतो? पंजाब म्हणजे 5 नद्यांचा संगम आहे. संगम आहे किंवा त्यातनं 5 नद्या वाहतात, तिथेही सुपीक आहे. त्यानंतर आपल्याकडे दख्खनच्या पठारासारखं एक विस्तीर्ण पठार जे ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून तयार झालेलं ते आहे. तुम्ही नकाशा जर बघितला तर प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी भौगोलिक दृष्ट्या वेगळंच काहीतरी अशा पद्धतीचं हे आहे. पश्चिम घाटात आणि पूर्वोत्तर भारतात, ईशान्य भारतात आपण म्हणू, आपल्याकडे सदाहरित वन आहेत, एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. तेच आपल्याकडे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किंवा महाराष्ट्र ह्या भागात जर बघितलं तर उष्णकटिबंधातली किंवा विषुववृत्तीय ह्या उष्णकटिबंधातली जी वनं आहेत ती आहेत, किंवा पानझडी वनं आपण ज्याला म्हणतो. कारण आपल्या इथनं अलाहाबाद जवळून काय जातं? मकरवृत्त, कर्कवृत्त जातं, बरोबर आहे ना? नक्की. अलाहाबाद जवळून एकच भारतातनं एकच वृत्त पास होतं, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर और ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन. कर्कवृत्त की मकरवृत्त? कर्कवृत्त जातं, बरोबर आहे. आणि आता मग त्या कर्कवृत्तापाशी म्हणजे आपण कटिबंधीय प्रदेशात आहोत, त्यामुळे तिथे पानझडी वनं आढळतात. त्यामुळे तिथे नवतपासारखे प्रकार आढळतात. जिथे तापमान वाढत जातं उष्णतेमध्ये, तिथे उष्णतेच्या लाटा येतात. आपल्याकडे पावसासाठी भारताचा मान्सून जो आहे तो दक्षिण पूर्वी पावसामुळे पडतो, बरोबर आहे. दक्षिण पूर्व जे मोसमी वारे आहेत त्याच्यामुळे, साऊथ ईस्टर्न विंड्स that carries the Indian monsoon. पण त्याच्यावर परिणाम कशाचा होतो? तो अल्निनो ला निनेचा होतो आणि मग तो पॅटर्न बदलतो वगैरे, हा सगळा वेगळा भाग आहे. आपल्याकडे अजून काय आहे तर पूर्व किनारपट्टीला पूर्व घाट आहे, ईस्टर्न घाट्स म्हणतात. ते वेस्टर्न घाट्स पेक्षा प्रमाणाने नवीन आहेत, पण तिथे इतर खनिज वगैरे जास्त प्रमाणात आढळतात. तिथे मूर्ती किंवा इतर काही गोष्टी घडवण्यासाठीचे दगड खूप मोठ्या प्रमाणात आढळतात. कडप्पा वगैरे जे आपण कडप्पा, मार्बल, त्याच्यानंतर चुनखडी, हे सगळं मोठ्या प्रमाणात आढळतं. त्यानंतर तिथे आपल्याला जर दोन्हीची रचना बघितली तर पश्चिम घाट किंवा वेस्टर्न घाट्स आणि ईस्टर्न घाट्स, याच्यात वेस्टर्न घाट हे आपल्याला खूप ठळकपणे आपण नकाशावर बघू शकतो. आपण हे झालं की बघूयात नकाशावरती, गुगलवरती, की ते ठळक आहेत. तर पूर्व घाट जो आहे तो दंतूर आहे, त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी जोपासली जाणारी जैवविविधता ही वेगळी आहे. त्यानंतर तुम्ही मध्य भारतात आलात तर तुम्हाला मध्य प्रदेशकडे जंगलाचा भाग खूप मोठ्या प्रमाणात, छोटा छोटा टेकड्यांचे प्रदेश आहेत. त्याच्या थोडस खालती आलात की तुमच्याकडे पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या 2 नद्या आहेत, नर्मदा आणि तापी. बाकी भारतात कुठलीही नदी ही पश्चिमेकडे वाहत नाही. पश्चिम शोण नदी पण एक आहे. राजस्थानमध्ये तुमच्याकडे अशी नदी आहे की जी वाहतून वाळवंटात लुप्त होते, कच्छच्या वाळवंटात. So that disappears in the desert. You have these kind of varieties available and त्याच्यामुळे that supports the maximum type of biodiversity in the world. For that matter we are going to discuss some else. So ह्या सगळ्याचं काय तर आपल्याकडे आफ्रिकन, पण आपण थोडस अजून मागे जाऊया. When it's फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, त्याच्यानंतर पृथ्वीवर एकच खंड होता मोठा, त्याचं नाव काय? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, द कॉन्टिनेंट, सिंगल कॉन्टिनेंट, द ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट, द नेम वॉज पॅंजिया. आणि नंतर त्याचे 2 कोणकोणते झाले?
युरेशिया अँड गोंडवाना. आणि त्याच्यामधल्या समुद्राचं नाव काय होतं? द सी ऑफ टेथिस. आता त्या गोंडवानाचे अजून भाग झाले आणि युरेशियाचे अजून भाग झाले आणि ते सरकत जाऊन जाऊन आजचे जे काय 7-8 खंड आहेत ते तयार झाले. आता ते कसं झालं तर सगळ्यात शेवटच्या काळात जर काही सरकत एकमेकांपासून गेला असेल तर तो भारतापासून तुटलेले 2 भाग आहेत, श्रीलंका आणि मादागास्कर. आणि त्याच्या थोडंसं आधीच्या काळात काय झालं असेल तर आफ्रिका खंड भारताच्या मुख्य भूमीपासून वेगळा झाला. वेगनर्स थिअरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. वेगनरची जी थिअरी आहे की जी भूप्रखंडांचं एकमेकांपासून दूर जाणं एक्सप्लेन करते. वेगनरचा सिद्धांत येतो. सो इट हॅज रिसेम्बलन्स विथ द स्पीसीज विच आर अवेलेबल इन eastern part of Africa and western part of India is common. So that species whichever available in the western coast are as simple or as similar as that of eastern coast of Africa. The best example is I can give of elephants. आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर आढळणारे हत्ती आणि भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर आढळणारे हत्ती, किनारपट्टीवर त्या जंगलांमध्ये आढळणारे हत्ती, हे खूप जवळचा संबंध राखला. तसंच भारत आणखीन कोणाकडे तरी इंडोनेशिया झालं, बाली झालं, हे झालं. त्याच्यानंतर काही वेळेला युरोपाचा जो काही भाग होता जो आत्ताही भारताचा अगदी व्यवस्थित जोडला आहे, बरोबर आहे, रशियापासून पुढचा भाग सगळा, युरोपात आपण गाडी घेऊन किंवा रस्ता मार्गाने आजही जाऊ शकतो. म्हणजेच काय तर आपण त्यांच्याशी करण्यापासून तिथल्या ह्याच्यातनं प्रवास घडत घडत किंवा फिरत फिरत काही प्राणी पक्षी जे आले ते इथला हिस्सा झाले किंवा काही झाडं आली. ह्याच्यात सगळ्यात उत्तम उदाहरण म्हणजे अलेक्झांडर ग्रेट, अलेक्झांडर नॉट सो ग्रेट आय कॉल हिम. Seriously, what he did was he brought one very bogus species to India, that is of the pigeons. कबूतर जी आहेत ना ती त्यांनी आणलेली आहे. इतिहास काही सांगत असला तरी सुद्धा काही गोष्टी चुकीच्या घडलेल्या आहेत, त्यातली ही आहे. तुम्ही कबूतर हा कुठल्याही अन्न साखळीचा भाग नाही. तुम्ही कधी कुठल्या पाळणाऱ्या पक्षाला कबूतर खाताना बघितलेला आहे का? कारण तो मूळ जैवविविधतेचा आपल्या इथला भाग नाही. त्यामुळे तो फक्त ते रिप्रोड्यूस, त्यांचं पॉप्युलेशन वाढतं आणि ते मरतात, त्यांचं काम एवढंच. तो कुठल्याही पद्धतीचे ते जैवविविधता वाढवण्यासाठी वाचवण्यासाठी कबूतर कुठल्याही पद्धतीची मदत करत नाही, नष्ट करायला मात्र मदत करतं. कबुतराचे पंख जेव्हा फडफडून कबूतर उडतात एकदम जथ्याने, त्यातनं जी धूळ बाहेर पडते ते जर तुम्ही काही काळ त्याच्या संपर्कात आलात तर तुम्हाला आयुष्यभरासाठीचा अस्थमा असतो तो होऊ शकतो. हे खूप सिरियस विषय आहे, पण ह्याचा कधी अभ्यास होत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामुळे युरोपियन आलेले. युरेशियन म्हणजे काय, तर युरोप आणि आशियाचा जिथे एकमेकांशी संपर्क येतो ते. त्यानंतर मेडिटेरियन म्हणजे सगळं भूमध्य भागातलं जे काही सगळे आहेत ते प्राणी पक्षी असतील किंवा वनस्पती असतील, त्या सगळ्यांचा आपल्याकडे प्रभाव आहे. खजुरासारख्या वनस्पती आपल्याकडे किनारी भागात उगवतात, दुबई वगैरे भागात वाळवंटातही उगवतात. त्याच्यानंतर भारतात स्वतःच या सगळ्या ज्या व्यवस्था आहेत, पूर्व घाट, पश्चिम घाट, तिकडे ईशान्य भारतात गारो खासी जयंत्या टेकड्या आहेत, त्याच्यानंतर मध्ये दख्खनचं पठार आहे, छोटा नागपूरचं पठार आहे, आपल्याकडे काय लोह खनिजाचे साठे आहेत, खनिज कोळशाचे साठे आहेत, त्याच्यानंतर जंगलं आहेत. ह्या सगळ्यामुळे जे काय होतं तर ती एक वेगळ्या पद्धतीची किंवा जगात महाजैववैविध्याचे असण्याची ती सुरुवात किंवा नांदी असते. तर हे काही भारताचे जैवविविधतेसाठी केलेले भाग आहेत. इथे 10 आहेत, त्याच्याविषयी आपण बोलूयात एक एक करून. नावं लक्षात ठेवण्याची गरज नाही तुम्हाला, तुम्ही डोक्यात ठेवलं तर तुम्ही 100% लिहू शकता. असा नकाशा अगदी काढायची गरज नाही अजिबात. ही नावं एक तर डोक्यात ठेवा किंवा नकाशा डोक्यात ठेवा. पहिला आहे ट्रान्स हिमालयन किंवा मुख्य हिमालयाची जी रांग आहे, तर हिमालयाच्या 3 रांगा आहेत. कोणकोणत्या कोण सांगू शकेल हिमालयाच्या 3 रांगांची नावं? शिवालिक, देन पहिली झाली, 3 रांगा आहेत ना.
सांग, हिमालयाची दुसरी रांग कोणती? मध्य हिमालय. अँड देन ग्रेटर हिमालय. शिवालिक, मध्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय. त्याच्या पलीकडे जो काही हिमालयाचा भाग आहे, म्हणजे लडाखचं पठार असेल किंवा लेहचं वाळवंट असेल, ज्याला बर्फाच्छादित वाळवंट म्हणतात, तो सगळा ट्रान्स हिमालयन या भागात येतो. देन वी हॅव हिमालयन, जे आता आपण बोललो 3. So in Shivaliks we have this thing, कोनिफेरस फॉरेस्ट, सूचीपर्णी वृक्षांची वन आहेत. कारण तिथे वरतून जो काही बर्फ पडतो तो पटकन खाली पडून जायसाठी तिथे. मग तिथे आढळणारे प्राणी कोणकोणते आहेत? हिमबिबट्या एक आहे, त्याच्यानंतर हरणं आहेत, अजून काय काय आहे? रेंडियर आढळतं, त्यानंतर याक वगैरे आढळू शकतात. मग जसं जसं वातावरण बदलत जातं तसं तसं प्राण्यांची बदल करण्याची क्षमताही बदलत जाते. रेंडियरचे जर आपण चामडं बघितलं तर ते जाड असतं, साध्या हरणाचं थोडस वेगळं असतं. देन इन हिमालयन झोन, इन मिडल हिमालयाज और मध्य हिमालयात आपल्याला थोडेसे स्नो कॅप झोन्स आहेत की जिथे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता आढळते, पण तिथे झाडं खूप मोठी वाढत नाही. आणि सगळ्यात ग्रेटर हिमालय जो आहे, जिथे सगळी हिमाच्छादित शिखरं आहेत, तिथे जैवविविधता आहे. तिथे याक सारखे प्राणी टिकून असतात किंवा इतर काही हिमास्वल वगैरे जे असतील ती टिकून असतात. पण तिथे अन्नग्रहण करण्यासाठी त्यांच्याकडे असल्याची रचना काय? हे जैववैविध्य आहे. तिथे आढळणारं अस्वल आणि आपल्याकडे मध्य भारतात आढळणारा अस्वल यांच्यात काय फरक आहे? दासबोध कोणी लिहिला? कोणी लिहिलाय दासबोध? मला अब्रप्त प्रश्न विचारायला खूप आवडतात. यांनी कोणी? हे तर गुगल करून तुम्हाला नक्की उत्तर मिळेल. समर्थ रामदासांनी शिवथरघळीत बसून दासबोध लिहिला. ते त्याच्यात लिहितात की वाघ माणसाला खातो, अस्वल माणसाला मारतो. त्यांनी त्याच्यात जे काही वर्णन केलेलं आहे वेगवेगळं, आता त्यांनी जे काही प्रत्यक्ष डोळ्यांनी त्यावेळेला बघितलं ते त्यांनी लिहून ठेवलेलं आहे. म्हणजे त्यावेळेला अस्वल माणसावर हे करणं, हल्ला करून त्याला मारतो, वाघ माणसाला खातो, म्हणजे त्या काळापासून त्या त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी असलेल्या जैवविविधतेमध्ये त्या त्या ठिकाणचे जे घडणारे बदल आहेत ते लिहिले गेलेले. आजपासून साधारण आपण 650-600 वर्षांपूर्वीची घटना आपण लक्षात घेऊ एखादी घडलेली, तेव्हा असलेल्या प्राण्यांचं स्थिती आणि आताची स्थिती ह्याच्यात जो काळानुरूप झालेला बदल आहे, 200, 300, 400, 500, 1000 वर्ष खूप छोटा कालावधी आहे. पण जेव्हा आपण हाच कालावधी काही हजार किंवा काही लाख वर्षांसाठी धरतो, तेव्हा तिथलं वातावरण, तिथली भौगोलिक परिस्थिती, तिथली जंगलं, तिथली जैवविविधता ह्याच्यात झालेल्या बदलाचा अभ्यास म्हणून एक खूप मोठी गोष्ट आपण साध्य करू शकतो. पुढे जाऊयात आपण. इंडियन डेझर्ट, दॅट इज इन राजस्थान, थारचे वाळवंट. सो इनसाइड दॅट वी डू नॉट हॅव वॉटर अवेलेबल. There is a thing called as butterfly effect. याची माहिती मिळेल. बटरफ्लाय इफेक्ट म्हणजे त्याचं छोटंसं उदाहरण सांगायचं असं, अमेझॉनच्या जंगलामध्ये, सदाहरित वनामध्ये फुलपाखरू उडतंय एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर जायला. त्यांनी पंख हलवल्यानंतर जे काही त्याच्यातनं डिस्प्लेसमेंट होते
त्याचा परिणाम चायनाच्या एका कोपऱ्यात वाळवंट काही स्क्वेअर फुटांनी वाढण्यात होत असतो. तिथनं जो काही बाहेर पडलेला वारा आहे, त्याच्या पंख फडफडणारा तो वारा जो काही डिस्प्लेस करतो, त्याचा परिणाम हा चायनामध्ये एका ठिकाणी वाळवंटाच्या भागात झालेली वाढ किंवा वाळवंट वाढलं वाऱ्यानं हे येऊन वाळू येऊन केलेली कृती किती छोटी आहे, त्याचा इफेक्ट किती मोठा आहे. तशी अशी अनेक उदाहरणं देता येतात. मी काहीच केलं नाही, फक्त मास्क न घालता मी एक बाजारात चक्कर मारून आलो कोविड काळात. आणि मग नंतर मला 15 दिवस ऑक्सिजन लावून राहायला लागलं. केलेली कृती फार छोटी होती. मी फक्त मास्क काढला, त्यांच्याशी गप्पा मारल्या ना आलो. केलेली कृती छोटी आहे, त्याचा परिणाम मोठा आहे आणि हेच पर्यावरणात असतं. इट इज व्हेरी नेसेसरी टू कन्झर्व दी बायोडायव्हर्सिटी. त्याचं रक्षण करणं हे आवश्यक आहे आणि हे आपण केलं पाहिजे. ते त्यांचं स्वतःहून रक्षण करतात. कन्झर्वेशन इज आवर ड्युटी, रिस्टोरेशन इज आवर हेल्प. देन the next part we have semi-arid zones. If you see semi-arid zones, almost 60% of the population of India lives in the semi-arid zone. इकडे जो नकाशात जो लाल बाणवाला जो उजवीकडे जे सगळं दिसतंय that is semi-arid zone. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर 40% पेक्षा जास्त भूभाग जो आहे तो सेमी आरिड झोनचा आहे, जिथं आपल्याला जी जंगलं आहेत ती डेसिडियस फॉरेस्ट आहेत. डेसिडियस इज याची पानं उन्हाळ्यात गळून जातात आणि त्याच्यापासून नवीन हे होतं. त्याच्यानंतर वी हॅव अरिड झोन्स ॲज वेल, विच आर अरिड और विच आर ड्राय झोन्स. That is in deserts or somewhere in, there are pocketed as well. Then the most precise one is the Western Ghats. Paschim Ghat, Sahyadri, Nilgiri, काही नाव सेम आहे. जगातला सगळ्यात जास्त बायोडायव्हर्सिटी असलेल्या काही जागांपैकी एक. आणि इथपासून आपण बसलो या जागेपासून फक्त 40 किलोमीटर लांब आहे, त्याच्यापेक्षाही कमी. आणि इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीचे बेडूक, खेकडे, पशु पक्षी, प्राणी, झाडं जबरदस्त खूप वैविध्य आहे. म्हणजे अगदी 200 वर्षापूर्वी लिहिल्या गेलेल्या पुस्तकामध्ये रेफरन्स आहेत की इथे अशा पद्धतीच्या वनस्पती आहेत की ज्या चमकतात. त्याला ज्योतिवंती असं वनस्पतीचं नाव आहे. ती वनस्पती रात्री जसं रेडियम चमकतं तसं ती वनस्पती चमकते प्रॉपर. पावनखिंड पिक्चर जर कोणी बघितला असेल त्याच्यात त्यांनी हे केलेलं आहे, रेफरन्स दिलाय त्या वनस्पतीचा. तसे लाकूड आहे आपल्याकडे, चमकणार लाकूड आजही जंगलात गेलात तर शोधता येईल. लाल रंगाचे खेकडे जगात कुठंच आढळत नाहीत, आपल्या इथे आढळतात. विंचू चावून मरेल, विंचू चावून माणसं मरतायत एवढा झरी विंचू रायगड जिल्ह्यात आढळतो फक्त, बाकी जगात कुठेही नाही. जगातली सगळ्यात छोटी पाल ही आपल्या इथे आढळते. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. जगात सगळ्यात जास्त बेडकांची डायव्हर्सिटी आपल्या इथे आंबोली घाटात आढळते, कोल्हापूर जवळ. खूप उदाहरणं देऊ शकतो अशी. जगातल्या सगळ्यात विषारी सापांपैकी एक किंग कोब्रा आहे, तोही आपल्या इथे आढळतो जंगलांमध्ये. जवळच्या भागात नाही पण कोकणच्या प्रदेशात किंवा केरळ, कर्नाटक ह्या भागात जिथे घनदाट अरण्य तिथे आढळतो. मेघदूत वाचलंय का सगळ्यांनी? तर मेघदूत काय आहे हे माहितीये का? कालिदास नाव ऐकलंय? कवी कालिदास, त्याचं मेघदूत हे ऐकलंय. कवी कालिदासांनी मेघदूतात काय केलंय तर आपल्याकडे पडणारा पाऊस आणि त्याच्यावर अवलंबून असणारा निसर्ग याचं वर्णन केलं. सो हाऊ डज रेन ऑकर्स इन इंडिया अँड हाऊ इट अप्रोचेस द मेनलँड ऑफ इंडिया अँड हाऊ इट इम्पॅक्ट्स. तो बसलेला कुठे, गंमत म्हणून दाखवतो फक्त. इथे कुठेतरी रामटेक नावाची एक जागा आहे नागपूरच्या पुढे, तिथे बसून तो लिहितो. तो काही केरळात गेला नव्हता बघायला पाऊस कधी येतोय कसा येतोय बघायला. He writes की
पाऊस येतो तो काय घेऊन येतो बरोबर, तिथली झाडं पशु पक्षी कसे आहेत काय आहेत, म्हणजे अगदी त्यांना नावं बिवं दिलेली नाही, बट ही गिव्स डिटेल अबाउट की हाऊ क्लायमेट चेंजेस और हाऊ डज द मॉन्सून अप्रोचेस. किंवा दक्षिण भारतात पहिल्यांदा येतो, वारं पूर्वेकडनं येत असतं, पाऊस पश्चिमेकडनं येतो, ढग दाटून येतात वगैरे वगैरे. हे सगळं तो लिहितो. त्याच्यानंतर तो पाऊस वर येतो, राजस्थान पर्यंत येईपर्यंत त्याचं बाष्प संपतं, त्यामुळे राजस्थानमध्ये पाऊस पडत नाही आणि त्यामुळे तिथे दुष्काळी वातावरण किंवा वाळवंट तयार होतं. त्यानंतरही पुढे आणखीन सांगितलं आता आपल्याकडे की वेस्टर्न घाट्स मध्ये जगात सगळ्यात जास्त पाऊस पडतो आता. वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ असं तुम्ही समजा आता सर्च केलं तर तुम्हाला 2 जागा सापडतील. एक म्हणजे चेरापुंजी बंसीवनाराम, हे एकाच जवळ आहे, ते आहेत मेघालयात. तिथं आपण जायचंय, तो पुढचा भाग आहे आपला, त्याच्याविषयी बोलणारच आहोत. तर तिथे आपण बघितलं तर वेस्टर्न घाटमध्ये गेल्या वर्षी ताम्हिणी आणि महाबळेश्वर ही जी 2 जागा आहेत तिथं जगात सगळ्यात जास्त पाऊस पडला. जगात सगळ्यात जास्त पाऊस गेल्या वर्षी ह्या 2 जागी पडला. या जागा पुण्यापासून 40 किलोमीटर अंतरावर आहेत, आता 50 किलोमीटर. आणि इतका पाऊस, वनस्पतींचं वैविध्य, प्राण्यांचं वैविध्य, हे सगळं असताना फक्त हव्यासापोटी मानवाने ज्या केलेल्या गोष्टी आहेत विकासापुरत्या, त्यातनं घाट रस्ते बांधणं, पाईपलाईन तयार करून त्यातनं काही वस्तू नेण्याचा प्रयत्न करणं, ह्यामुळे कुठेतरी पर्यावरणाचा समतोल ढासळतोय आणि त्यामुळे काही काळासाठी माळीण सारख्या दुर्घटना होऊ शकतात. माळीण नावाचं एक गाव लोणावळ्याजवळ मावळ तालुक्यात 2015 साली, साधारण 2014-15च्या आसपास, 14 साली घटना घडली अशी की रात्रीत संपूर्ण टेकडीचं भूस्खलन झालं, लँडस्लाइड झाली आणि गाव लुप्त झालं. आम्ही स्वतः तिथे मदत कार्याला गेलेलो होतो. मी आता नाही सांगू शकत की तेव्हा काय भावना होत्या, काय होतं. लोकांची प्रेत बाहेर काढतानाची आमची हे बघण्यालायक होती. आणि माणूस हा निसर्गासमोर पूजा आहे त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येतं. आणि निसर्गही आपल्याला वेगवेगळा संकेत देत असतो. त्या माळीण गावाच्या आजूबाजूला मी चौकशी केली तेव्हा नंतर लक्षात आलं की ज्या वेळेला हे घडत होतं त्याच्या आधी 2 दिवस जरा घरातनं ओल आल्यासारखं वाटलं त्यांना. दॅट वॉज सीपेज. छोटासा असं घरात जमिनीला ओल येते तेव्हा कसं भिंतीला थोडं ओल लागलं किंवा मातीतनं झिरपून वर येतं पाणी, तसं त्यांना एक जरा 2 दिवस होत होतं. त्यांना वाटलं पाऊस एवढा सगळा पडतोय त्याच्यामुळे असेल, त्यांनी दुर्लक्ष केलं. त्याच्यानंतर 2 दिवसांनी हे 3ऱ्या दिवशी संध्याकाळी आता पाणी झिरपून वर येतं तर चिखल तयार होतोय घरात, मातीच्या घरात. एवढी अवस्था आली. आता काहीतरी बादलीने पाणी काढा, हे करा, केअर काढल्यासारखं करा, असं करून त्यांनी सारवलं. आणि त्या दिवशी रात्री काळानं घाला घातला. सबंध डोंगर त्या गावावर आला. आता आज ते गाव अस्तित्वात नाही. त्या ठिकाणापासून काही किलोमीटर अंतरावरती दुसरीकडे वसवण्यात आलं. So this type of extreme weathers, extreme variety of trees, animals is available in the Western Ghats, and that's why it is known as one of the hotspot of the biodiversity. Hotspot of biodiversity. There are many in the world, but out of that we should be grateful that we have 2 in India. No other country in the world has 2 biodiversity hotspots. The first one is Western Ghats, which is connected with the Sri Lanka as well. We'll be talking about it, but we'll finish up and then we'll go to the next part. So Western Ghats that we have, then we have Deccan Peninsula, दख्खनचे पठार. त्याचं एक हे वेगळं. त्याच्यानंतर गॅंजेटिक प्लेन्स that we talked about, की सगळ्यात सुपीक ठिकाण असलेलं आहे. Then the northeastern India. नॉर्थ-ईस्टर्न इंडिया म्हणजे सगळा उजवीकडचा वरचा गोल दिसतोय का? सिक्कीम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, मिझोराम, आसाम आणि कुठले राहिले 2? त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेश. ही 7 राज्य आहेत. त्याच्यात थोडा भाग सिक्कीमचाही आता. त्याच्यात म्हणजे सिक्कीम 7 राज्यांमध्ये नाहीये, पण सिक्कीमचा काही भाग त्या जैवविविधतेच्या ह्याच्यात येतो. अजून तिथली 70 ते 80% जैवविविधता ही आपल्याला कळूच शकलेली नाहीये, कारण तिथपर्यंत अजून जायला रस्तेच झालेले नाहीये. मी माझ्या 12वी FY नंतर 2-3 वर्ष तिथे लहान मुलांना शिकवायला जायचो.
तर तिथे पहिल्यांदा गोष्ट अशी होती, आम्ही ज्या ठिकाणी उतरलो तिथनं मला 3 दिवस चालत जायला लागलेलं, ती शाळा जिथे होती तिथे शिकवायला. आज त्या ठिकाणी रस्ता झालेला इतक्या वर्षांनी. पण आजही अशा अनेक जागा आहेत जिथे तिथे रस्ता उपलब्ध नाही, जिथे जंगलात खूप आड लोक राहतात, त्यांच्याकडे दे हॅव ह्यूज अमाऊंट ऑफ नॉलेज, नॉलेजचं भंडार आहे त्यांच्याकडे, पण आपण त्यांना पोहोचू शकलो नाही की तिथल्या स्पीसीज किंवा तिथल्या जीव, वन्यजीव काय आहेत, वनस्पती काय आहेत हे आपण जाणू शकलो नाही. पश्चिम घाटातही अशा अनेक असतील. आता मध्यंतरीच मी पश्चिम घाटात एक नवीन पाल शोधून काढली, जी दिवसा वावर असणारी पाल. त्याला राजगडावर सापडली, फक्त राजगडावरच आढळते म्हणून त्याला राजगडियन्स असं नाव दिलेलं आहे. गिकोयाडन राजगडियन्स असं नाव आहे त्या पालीचं. त्याच्यानंतर आपल्याकडे आयलंड आहेत, अंदमान निकोबार ही बेट आहेत आपल्याकडे इकडे उजव्या बाजूला खालती. अँड वी हॅव लक्षद्वीप आयलंड्स. सो वी हॅव variety of geographical phenomena, geographical structures available through our country that supports different type of climates, different type of vegetation. आणि त्यामुळे सगळीकडे आढळणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत ना, त्या सगळीकडे आढळणाऱ्या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत आणि म्हणून आपण जैवविविधतेत जगात पहिल्या काही स्थानांमध्ये. एक गंमत म्हणून सांगतो, कोविड व्हायरस हा जो आला तो काही ठिकाणी म्हणतात की बाबा वटवा घोळांमुळे आला. वटवा घोळ कुठं चायनात होती, भारतात नव्हती. व्हायरस जर असा आला असता तो कसाही येऊ शकला असता. ते बऱ्याचशा शास्त्रज्ञांचं असं म्हणणं आहे की कोविड व्हायरस व्हेन इट एंटर्ड द ह्युमन बॉडीज दॅट वॉज थ्रू पँगोलिन. पँगोलिन नावाचा एक प्राणी आहे आणि चायनाच्या बाबतीत एक गोष्ट अशी सांगितली जाते की चायनाच्या खाद्यपदार्थांच्या मार्केटमध्ये जेवढी वाईल्ड लाईफ आहे किंवा जेवढी काय म्हणता येईल प्राणी आहेत तेवढे त्यांच्या जंगलांमध्ये सुद्धा नाहीये. देर इज मोर वाईल्ड लाईफ इन द चायनाज इटरी मार्केट दॅन द चायनाज वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीज ऑर देअर नॅशनल पार्क्स. तुम्हाला तिथं फक्त प्राण्याचं नाव सांगा तो खायला मिळतो. फोटो बिटो तुम्ही बघितले असतील तर वुहानचं मार्केट, ती चिकन खाणारी बाई बी त्यांच्यातनच सगळा खेळ झाला ना वुहान मार्केट. पण ते तसं तिथं सगळीकडे, वुहान ही खूप छोटी जागा आहे, शांघायचं त्याच्यापेक्षा मोठं आहे, आणखीन कुठल्या जागेत त्याच्यापेक्षा म्हणजे हे सगळं काय तर ह्या ठिकाणी जैवविविधतेचा खूप चुकीचा वापर आहे. मग त्यांच्याकडे प्राण्यांवरती वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट करून त्यांच्यापासून काहीतरी नवीन गोष्टी तयार करून ह्याही पद्धतीचे व्यवसाय चालतात. म्हणजे पँगोलिन नावाचा जो प्राणी आहे तो खाल्ला जातो. वटवा घोळांमधून तो व्हायरस पँगोलिन मध्ये आला आणि पँगोलिन हा तिथे सगळ्यात जास्त खाल्ला जाणारा प्राणी आहे जो जगात रेअर आहे. आणि त्या पँगोलिन मधनं माणसांमध्ये आला. मग माणसांमध्ये आल्यावर पसरायला वेळ कशाला लागतो? माणूस हा समाजशील प्राणी आहे. Man is a social animal, everyone knows. We try to live in society for the security. And when it spreads across the thing, it creates a huge impact on the environment. And this is what has been done. So we have that. Then we have islands in Andaman and Nicobar. Few islands got submerged after the tsunami in 2004. Andaman and Nicobar madhe. Then we have corals. प्रवाळ माहिती आहे? प्रवाळ, मराठीत प्रवाळ खडक म्हणतात. कोरल रीफ्स इन लक्षद्वीप. So we have altogether different variety, right from aquatic ecosystems to terrestrial, that is जमिनीवरच्या जे इकोसिस्टम्स आहेत किंवा ज्या परिसंस्था आहेत त्यांची व्हरायटी आहे आपल्याकडे. आणि म्हणून भारत हा एक ग्रेट देश आहे जैवविविधतेच्या दृष्टीने, बायोडायव्हर्सिटीच्या दृष्टीने. म्हणजे लोक एखाद्या जागेवर असणाऱ्या एखाद्या फक्त प्राण्याच्या हालचाली, आंबोली मधल्या लाल रेड टोडच्या हालचालीवरती पीएचडी करू शकतात एवढं नॉलेज आपल्याकडे आहे त्या बाबतीत. हा म्हणजे पीएचडीचा विषय असाही होऊ शकतो की बाबा उत्तर भारतातल्या सशांच्या डोळ्यावर होणारा लाल प्रकाशाचा परिणाम, that can also be done. That much biodiversity we have in our fields. Then we have coast. If you see right from Bay of Bengal in the eastern part near Calcutta to Gujarat or nearby Rajasthan, we have altogether the huge boundaries. We have the salt lands at
दिस थिंग, कच्छ, रण ऑफ कच्छ, पांढरं वाळवंट म्हणतात ना त्याला, सफेद समुद्र होता तो हटला. द्वारकाचं नाव कोणी कोणी ऐकलं? द्वारका. मागच्या वेळी मी कहाणी सांगितलेली कधी द्वारका कशी तयार झाली? त्याच्यासाठी थोडा आपण विषय बाजूला राहील, पण ठीक आहे. तर द्वारका कोणाचं हे होतं? राज्य कृष्णाचं होतं. मग त्याच्यानंतर काय झालं? तर युद्धबिद्ध झालं, कृष्ण परत आला, त्याच्यानंतर द्वारका बुडाली असं आपण म्हणतो. आज ती द्वारका आहे खरोखर समुद्राच्या तळाशी एका ठिकाणी सापडलेली आहे, बेट द्वारकेजवळ. ती बुडाली कशी? शाप दिलेला, पण त्याच्यानंतर ती बुडली. पण ह्याला काहीतरी भौगोलिक बदल झाला असेल ना. भौगोलिक बदल काय होता? त्याच्यासाठी आपल्याला थोडासा अभ्यास करायला लागेल. बर्मुडा आणि बार्बाडोसच्या जवळ झालेल्या समुद्राच्या जी काही लेव्हल होती ती वाढली याचा. त्याच वेळेला भूमध्य समुद्र कुठे आहे आजच्या घडीला? युरोप आणि काय म्हणजे कुठे? युरोपात कुठे? तिथे भूमध्य समुद्र आहे, ज्याला मेडिटेरियन सी असं म्हणतात. बरोबर आहे. युरोप आहे याच्यामध्ये. तर मेडिटेरियन सी किंवा भूमध्य समुद्र हा त्या काळी आजपासून काही लाख वर्षांपूर्वी हे घडलेलं, किंवा काही हजार म्हणू आपण. हा त्यावेळेला एक मोठं सरोवर होतं गोड्या पाण्याचं, भूमध्य समुद्र हा. भूमध्य समुद्र हे गोड्या पाण्याचं सरोवर होतं. नंतर समुद्राची सी लेव्हल राईज झाली, कारण पर्यावरण, क्लायमेट इज गोइंग टू चेंज. काही वेळा ग्लेशियर मेल्ट झाले असतील, पूर आला असेल, काहीतरी होत गेलं आणि समुद्राची पातळी वाढत गेली. ती पातळी हळूहळू वाढत गेली आणि त्या भूमध्य समुद्रात त्या समुद्राचं पाणी मिक्स व्हायला लागलं. आणि ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मिक्स झालं की त्या पाण्याची सॅलिनिटी बदलली आणि त्यामुळे तो समुद्र तयार झाला. आणि त्याच्यानंतर मग पुढचं जे काय आहे ते पुढच्या काही हजार वर्षांमध्ये हळूहळू पाणी उतरत गेला असेल, नवीन लोक आले असतील, राहिले असतील, सगळं झालं. तर भूमध्य समुद्राचं तयार होण्याचा कालावधी, बर्मुडा आणि बार्बाडोस मधली काही बेट पाण्याखाली जाण्याचा कालावधी, आणि अरबी समुद्रामध्ये असलेल्या द्वारका नावाचं एक बेट पाण्याखाली जाण्याचा कालावधी, हे सगळ्याचा जर एकत्रित अभ्यास केला तर त्या सगळ्याचा कालावधी हा समान येतो. म्हणजेच तितक्या हजार वर्षांपूर्वी समुद्राची पातळी वाढलेली होती. मग ती पूर्व पश्चिम किनारपट्टीला आहे, तिकडच्या पूर्व बाजूला आहे, आफ्रिका आणि युरोपच्या मध्ये आहे. म्हणजे ह्या सगळ्याकडनं एकच गोष्ट की जगात सगळीकडे समुद्राची पातळी वाढत होती. मग आता आपण म्हणतोय की ही जर पातळी वाढत होती त्याच्यामुळे द्वारका पाण्याखाली गेली. मग त्याच्यानंतर तुमच्याकडे असेही काही गोष्टींचे पुरावे पाहिजेत की समुद्राची पातळी कमी झालेली आहे. जर वाढलं तर समुद्राची पातळी कमी झाली ह्याचेही पुरावे पाहिजेत. त्याच्यासाठी आपल्याला जायला लागेल हडप्पा संस्कृतीमध्ये. हडप्पा मोहेंजोदडोचे अवशेष काही पाकिस्तानात गेले, काही जे भारतात शिल्लक राहिले. त्याच्यात गुजरातमध्ये सुरतेजवळ एक लोथल नावाचं ठिकाण, लोथल मध्ये आपल्याला समुद्राची गोदी सापडलेली आहे, बंदराचे अवशेष सापडलेले. बरं आज ते समुद्रापासून बरेच आत आहेत. म्हणजे तिथपर्यंत होड्या येऊन तिथे गोदीमध्ये त्याच्यावरती काम होत असे, याचाच अर्थ समुद्राचा तिथनं असलेला ऍक्सेस वॉज व्हेरी नियर बाय. आपण हा विचार केला पाहिजे ना थोडासा की जर हा ऍक्सेस जवळ असेल लोथलला, काय झालं? बोल बोल, काय शंका असेल तर विचार, काय अडचण नाही. मग जर आपण लॉजिकली विचार केला समुद्र जवळ आहे तरच तिथे गोदी बांधतील ना. नाहीतर उगाच आज आता मुंबईमध्ये समजा समुद्र आहे तर मुंबईमध्ये त्यांना बोट रिपेअर करणं सोपं का? नागपूरला युनिट काढायचं, इथनं नागपूरपर्यंत एक कालवा काढून तिथं घेऊन जायचं, काय सोपं आहे? मुंबईत, आणि मुंबईत नसेल तर मुंबईपासून जवळ कुठेतरी 10-20 किलोमीटर मध्ये जागा बघतो, एवढा सोपा विषय. त्याचबरोबर जसं मी सांगितलं की तिथे लोथलचे अवशेष झाले. त्याचबरोबर साधारण 1,500 वर्षापूर्वीच्या बंदराचे अवशेष पालशेत नावाची गुहागर जवळ जागा आहे तिथे आढळतात.
आज त्या जागेपासून समुद्र साधारण 1.5-2 किलोमीटर आतमध्ये. हे अवशेष जे ते गावातनं बाहेर पडताना एक छोटासा पूल आहे, नदी आहे, त्या नदी तिथनं खालती जाते, समुद्राला मिळते. पण आता हे जेव्हा अवशेष आपल्याला सापडतात, तेव्हा आपल्याला हे होतं की समुद्राची पातळी वाढलेली आहे आणि कमी झालेली आहे. ही अशी कहाणी आहे. किंवा ह्याच्यासाठी आपण सामान्यतः लॉजिकल थिंकिंग किंवा लॉजिकल रिझनिंग आणि लॉजिकल अनालिसिस या 3 गोष्टी करायला लागतात, ज्या पेपर 1 मध्ये असतात बहुतेक तुमच्या. मग मला फार माहित नाही, मला एवढंच माहिती आहे की पेपर 4 मध्ये, सीसॅट मध्ये, सॉरी नेटसेटला पेपर 1 असतो. ह्या गोष्टी तिथे लागतात आणि ह्या गोष्टींची कुठेतरी संलग्नता राखणं याच्यासाठी आपल्याला मेंदू दिलेला आहे. तर आपण विषयाकडे परत येऊया आता. तर हे जे सगळं घडत असतं त्यावेळेला आपल्याकडे कोस्ट आहेत, हे आहेत, जसं मग सांगितलं सुनामी मध्ये काही बेटं बुडाली. सो दिस हॅपन्स and it happens to be a very great impact on the environmental changes and the ecosystems around. Now in urban areas we have developing things, or in Western Ghats there are number of accessibility roads has been made which is degrading, or even for extraction of wood, लाकूड म्हणून वापरण्यासाठी किंवा इतर काही घटनांसाठी आपण तिथनच पर्यावरणाकडनं जास्तीत जास्त गोष्टी काढून घेतो आणि त्याच्यामुळे त्याचं डिग्रेडेशन होतंय. आपण आता जे बोललो की आपल्याकडे सदाहरित वनांपासनं ते सूचीपर्णी वृक्षांपर्यंत सगळं आहे. त्याच्यानंतर कटिबंधीय प्रदेशांपासनं ते समुद्री जंगलांपर्यंत किंवा हे आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे खाऱ्या पाण्याच्या गोष्टींपासनं ते वी हॅव वेटलँड्स, म्हणजे ज्याला आपल्याला वेटलँड मध्ये काय एस्च्युराईन झोन असतो, पाणी आणि जमीन जिथे एकत्र येतात त्याच्यामध्ये पाणथळ प्रदेश म्हणून आपण. आपल्याकडे चिल्का सरोवरासारखा मोठा पाणथळ प्रदेश आहे. प्रत्येक ठिकाणी कुठलंही धरण बघा त्याला पाणथळ प्रदेश असतोच थोडा थोडा आपल्याकडे. रामसार सारखा पाणथळ प्रदेश आहे, रामसारचे साईट आहे आपल्याकडे. चिल्का सरोवर आहे, लोणार सरोवर आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे कांदळवन आहेत, तलाव नाले वगैरे आहेत. तलाव म्हणजे नैसर्गिक तलाव बरं का, मानव निर्मित मध्ये आपण आता बोलत नाही. त्याच्यानंतर आपल्याकडे मैदानी, पठारी, त्याच्यानंतर डोंगरी, टेकड्या सगळ्या पद्धतीचं आहे. हे काय भौगोलिक रचना, त्याच्यामुळे आपल्याकडे जैवविविधता खूप मोठ्या प्रमाणावर आढळते. हे आपण आता सगळं जे बोललो त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे, प्रेझेंटेशन मी ठेवून कॉपी करून ठेवतो कम्प्युटरवर, तुम्ही घेऊ शकता. आता आपण येतो हॉटस्पॉट्स या विषयाकडे. हॉटस्पॉट म्हणजे काय? व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोडायव्हर्सिटी, देर आर more than certain amount of species available at same location. म्हणजे समजा सगळेच सायंटिस्ट हे एका खोलीत बसले तर इट विल बी अ हॉटस्पॉट ऑफ सायन्स. मग सगळेच शार्प डोक्याचे, मॅथमॅटिक्स आहे, कोणी स्टॅटिस्टिक्स आहे, कोणी सिव्हिल सर्व्हिसेस मधला एखादा मनुष्य आहे तगडा काम करणारा, कोणी इकॉनॉमिक्स मधला, हे सगळे समजा एकाच कमिटीत बसले. द सेम थिंग विल हॅपन वेअर एव्हरी सिंगल स्पीसीज or variety of species available at same location. म्हणजे 10-12 प्रकारचे साप आहेत, 27 प्रकारचे पक्षी आहेत, 500 प्रकारचे काय बेडूक आहेत, काही असेल. So those places are known as hotspots which has more than mega biodiversity, right? So India has 2 hotspots out of 25 in the world. Total जगात 25 hotspots आहेत, त्यापैकी 2 भारतात आहेत. We should be grateful. But we have 2 hotspots, one at Western Ghats and Sri Lanka. I have the map, I'll show you after this. Western Ghats and Sri Lanka, because Sri Lanka was the last part that has got disconnected from the mainland of India. So it has resemblance about the species. The Sri Lankan forest and Western Ghat forest are similar. And another one, the Indo-Burma region. Now Burma is Brahmadesh or Myanmar for today's world. So that region and the 7 sisters or the 7 states in the northeastern part of India, including some eastern part of Himalayas in Arunachal Pradesh, some part of Garo Khasi Jayanta Hills and some part of Sikkim into it. These 2 regions are so heavily biodiverse that we cannot imagine.
One of my friend is doing PhD on behavior of house lizards. सरडे असतात ना, सरड्यावरती PhD करतोय एक मनुष्य, कुठल्या तर अरुणाचल प्रदेश मधल्या एका छोट्या गावात आढळणाऱ्या सरड्यावर. We have hub of knowledge, but it is not been used for many days, many years, many ages. So they are also a part of 8 most important hotspots in the world. Means total is 25. Inside that there are 8 topmost. Where Z plus security जिसका आपको कैसा है? The problem is we are not maintaining it. We are just degrading them. And hotspots are the areas with higher concentration of endemic species and which usually experience rapid rate of habitat modification and loss. म्हणजे खूप भारी काहीतरी चाललं असतं किंवा काहीतरी गडबड होत असते, इट्स मर्फीज लॉ. सगळं काही सुरळीत चाललेलं असताना काहीतरी विपरीत घडण्याची तयारी चालू असते, तसं आहे. म्हणजे hotspots are the places where they act really very harsh. Climatic change, smallest climatic change and your species is gone. Smallest species might be there. आपल्या राज्याचं फुलपाखरू कोणतं आहे? राज्याचा प्राणी कुठला आहे आपल्या? शेकरू आहे. काय आहे तो प्राणी? कुठल्या फॅमिलीचा आहे? कसा दिसतो? काय असतो? चॉकलेटी रंगाचा काय असतो? पण मांजर आहे, खार आहे, बरोबर. साधारण रांगणारे जे प्राणी आहेत त्यांच्या फॅमिलीला रिप्रेझेंट करणारा स्क्विरल फॅमिली वी कॅन से. So squirrels, one of the biggest squirrels in India is shekru, which is our state animal. भीमाशंकरच्या जंगलात आढळतो. त्याचं हॅबिटॅट तिथेच का आहे? Why didn't shekru appears to be present in Ratnagiri district? Why it is not present in Sangli district? Why it is not present in Nagpur? Because the favorable conditions and the certain changes that the environment does for us or for them. You can take it from there. I think range will be an issue. Okay, I'll just finishing up in 2 minutes and I'll give it right now. Yeah. No, I'm coming in 2-3 minutes. I'll just finish up on that. Okay, thank you. Yes, for sure. सांगितलं होतं की 2 तासाचं सेशन असतं म्हणून मी घेतोय. किती वेळाचं असतं सेशन? अच्छा ठीक आहे, पुढच्या वेळेपासून प्रॉब्लेम. एवढा आता कंप्लीट करतो. सो इट इज अ पार्ट. बसायला मला शिकवायला अडचण नाही काही. फोन आला तर प्रॉब्लेम. तिथे आता पुढच्या तुमचं लेक्चर अलीकडे सरकवलं तर मग ते पूर्ण करता येईल. त्यांनाही कारण घरी जायचं असतं. So where the endemic species means those species which are available in that particular are only present in that particular geographical location. For example, if particular lizard which is available only in this room will be endemic to this area. So this is about the diversity of India. There are 2 hotspots. This one, the red patch which you can see is of Western Ghats, and the next one is of Northeastern Himalayas. So this is about the other fact that we will discuss someday later. We'll stop here for the day. Hope you have understood, Mrunal and Tanuja, whatever I taught today. Yes, sir. Thank you, sir. Hope you have understood.
Yes, sir, we have. You are not audible, you can put it in a chat box. Thanks. So we'll stop here for the day. Thank you so much for attending the lecture. Have a good day ahead. See you all in the next lecture.